નમસ્કાર મિત્રો, હું કનૈયાલાલ મીરાણી આપની પોતાની મનગમતી યુટ્યુબ ચેનલ શિક્ષણ સફરમાં આપનું સ્વાગત કરું છું। આ ચેનલ ઉપર શૈક્ષણિક માહિતી, અભ્યાસક્રમ, શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષાઓ, સરકારી યોજનાઓ, સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ તથા કમ્પ્યુટર અને ટેકનોલોજીને લગતા વિડીયો અપલોડ કરવામાં આવે છે। હજી સુધી તમે જો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ આપને મળતી રહે। नमस्कार मित्रों, आज आपणे प्रथम सत्रांत परीक्षा जे ऑक्टोबर 2024 19/10/2024 रोज धोरण 8 ની અંદર सामाजिक विज्ञाननी जे सत्रांत परीक्षा जे लेवानी छे एनुं संपूर्ण सोल्यूशन आपणे आ विडियोमां जोवाना छीए। तो तमे हजी सुधी आ चेनलने सब्सक्राइब ना करी होय तो सब्सक्राइब कर देजो અને સાથે સાથે બેલ આઇકન પણ દબાવી દેજો જેના કારણે અમારા નવા વિડિયોની અપડેટ તમને મળતી રહે। તો અહીંયા કને તમે જોઈ શકો છો ધોરણ 8 ની સામાજિક વિજ્ઞાનમાં કુલ 80 ગુણ છે। તો અહીંયા કને તમને આ 80 ગુણ જે છે એની અંદર તમારે કેવી રીતના પ્રશ્ન પૂછાશે એની આપણે વાત કરીએ છીએ સોલ્યુशनની। तो चलो प्रश्न 1 नीचेना प्रश्नोना एक शब्द के वाक्य में जवाब आपो जेना 4 गुण है। सौथी पहलो, ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना क्यारे करवामां आवी हती? तो जवाब आवशे ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना ईस्वीसन 1600 में करवामां आवी हती। तो आ रीतना तमे अहींया कने जवाब जे छे ई लखी शको छो। आ सरस मजानुं सोल्यूशन तमे जोई शको छो। विडियो गमे तो लाइक कर देजो और तमारा मित्रों शेर कर देजो जेना कारणे एमने पण सरळताथी आ प्रश्नना जवाबो जे छे समजाई जाय। बीजो छे, अंग्रेजोए सौप्रथम कोठी कया शहेरमां स्थापी हती? तो जवाब आवशे सूरत। अंग्रेजोए सौप्रथम सूरत शहर में कोठी स्थापी हती। त्रीजું છે, बक्सरना युद्ध पछी बंगाळ में कई शासन पद्धति अमल में आई? तो बक्सरना युद्ध पछी बंगाळ में द्विमुखी शासन पद्धति अमल में आई। આવી રીતના તમે પ્રશ્નના જવાબો જે છે જોઈ શકો છો। પ્રશ્ન 1 ની વાત કરીએ કે નીચેના પ્રશ્નોના ટૂંકમાં જવાબ આપો। તો જવાબ પ્રશ્ન એના 4 ગુણ છે। પહેલું છે, પ્લાસીનું યુદ્ધ ક્યારે અને કોની વચ્ચે થયું હતું? તો પ્લાસીનું યુદ્ધ ઈસવીસન 1757 માં બંગાળના નવાબ સિરાજ ઉદ્દૌલા અને અંગ્રેજો વચ્ચે થયું હતું। નવજાગૃતિ એટલે શું? तो ईसुनी 15મી સદીમાં યુરોપમાં થયેલા નોંધપાત્ર સામાજિક અને ધાર્મિક પરિવર્તનોને નવજાગૃતિ કહે છે। प्रश्न 2 ની વાત કરીએ, નીચેના પ્રશ્નોના ટૂંકમાં જવાબ આપો જેના 4 ગુણ છે। સૌથી પહેલો પ્રશ્ન છે, ગળીના રૈયતી પ્રથામાં શું વ્યવસ્થા હતી? તો જવાબ લખીએ કે રૈયતી પ્રથામાં ખેડૂત પોતાની જમીન ઉપર ગળીનું ઉત્પાદન કરતો અને ગળી તૈયાર થાય ત્યારે તે બાંધ્યા ભાવે કારખાનેદારને વેચતો। આ પ્રથામાં કારખાનેદાર ખેડૂતને લોન આપતો હતો। चलो बीजो प्रश्न है, बिरसा मुंडाए मुंडा जनजाति समूहों ने सेनी हाकल करी? तो बिरसाए जन आंदोलन दरमियान मुंडा जनजातिना लोकोने दारू छोड़ी देवानी, घर अने गामनी सफाई करवानी अने डाकण जादूकड़ा में विश्वास नहीं करवानी तेमज पोताना गौरवशाળી भूतकाळ प्रमाणे जीववानी अने एक स्थळे रही अने खेती करवानी हाकल करी हती। तो આવી રીતના તમે અહીંયા કને પ્રશ્ન સાથે જવાબો પણ તમને ખ્યાલ આવી જશે કેવા પ્રકારના પ્રશ્ન પૂછાય છે। ત્રીજો છે, નીચેના વિધાનની ખાલી જગ્યા પૂરો। 4 ગુણ છે। સૌથી પહેલો છે, ઝારખંડ રાજ્યમાં ખાલી જગ્યા જાતિના સમૂહો રેશમના કીડા પાળતા? તો સંથાલ। પશ્ચિમ ભારતનો પશ્ચિમ વેપારી માર્ગ ખાલી જગ્યા છે તો કપાસ છે। બિરસા મુંડાના પિતાનું નામ ખાલી જગ્યા છે તો સુગના મુંડા છે। चलो एना पछी चौथुं, रेशमना वेपारीओ खाली जग्या पासेथी काचुं रेशम खरीदता हता? तो जवाब आवशे संथालो। प्रश्न 4 नीचेना प्रश्नोना टूंकमां जवाब आपो जेना 4 गुण छे। सौथी पहेलो छे, भारतीय सैनिकोए एनफील्ड राइफलनो विरोध केम कर्यो? तो एनफील्ड राइफलमां वपराती कारतूसोनो उपयोग करती वखते तेना उपરના भागे आवेली केपने दांत वडे तोड़वानी हती અને જાન્યુઆરી ईस्वीसन 1857 में बंगाळना सैनिकों एवी बात एटले के अफवा फैलाई गई कि केप में गाय और डुक्करनी चरबीनो उपयोग करवामां आव्यो छे। हिंदुओं माटे गाय पवित्र है एटले तेनुं मांस तेमना माटे वज्रे होय छे अने मुसलमानो डुक्करने अपवित्र मानता होवाथी तेनुं मांस तेना माटे हराम छे। आथी भारतीय सैनिकोए धर्मभ्रष्ट थवाना भयथी एनफील्ड राइफलनो उपयोग करवानो इनकार कर्यो। चलो एना पछी बीजो प्रश्न है, ईस्वीसन 1857 संग्राम स्वातंत्र्य संग्रामना नेताओना नाम जणावो? तो मुगल बादशाह बहादुर शाह बीजो, नाना साहेब पेशवा, तात्या टोपे, जागीरदार कुंवर सिंह, झांसीनी राणी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमद शाह, अजीमुल्ला खान वगैरह ईस्वीसन 1857 संग्रामना मुख्य नेताओ हता। एना पछी आपणे वात करीए ब नी, नीचे आपेला प्रश्नोना मुद्दासर जवाब आपो जेना 6 गुण छे। एमां सौथी पहेલું, ब्रिटिश सेनामां भारतीयो साथे केवा भेदभाव राखवामां आवता हता? तो अंग्रेज लश्करमां भारतीय सैनिकोना पगार भत्ता अने सगवडो अंग्रेजी सैनिकोनी तुलनामां अत्यंत निम्न कोटीना हता। कोईपण भारतीय सैनिक सूबेदारथी वधारे उच्च होद्दा मेळवी शकतो नहीं अने अंग्रेज लश्करमां भारतीय सैनिकोने पागड़ी बांधवा, तिलक करवा अने दाढ़ी राखवा पर प्रतिबंधो करवामां आव्या हता। अंग्रेज लश्करमां भारतीय सैनिकोने तेमनी धार्मिक भावनाओ विरुद्ध दरियापाરના દેશોમાં જવાની બાંહેધરી આપવી પડતી હતી।
ચલો બીજો છે ઈસવીસન 1857ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામનું લશ્કરી કારણ જણાવો. તો ઈસવીસન 1857નો સંગ્રામ સૌ પ્રથમ ભારતીય સૈનિકોએ કર્યો હતો. એ માટે અંગ્રેજોની ભારતીય સૈનિકો સાથેની શોષણખોર નીતિ જવાબદાર હતી. અંગ્રેજ લશ્કરમાં ભારતીય સૈનિકોના પગાર ભથ્થા અને સગવડો અંગ્રેજી સૈનિકોની તુલનામાં અત્યંત નિમ્ન કોટીના હતા. કોઈપણ ભારતીય સૈનિક સુબેદારથી વધારે ઊંચ હોદ્દો મેળવી શકતો નહીં. અંગ્રેજ લશ્કરમાં ભારતીય સૈનિકોને પાઘડી બાંધવા, તિલક કરવા અને દાઢી રાખવા પર પ્રતિબંધો ફરમાવવામાં આવ્યા હતા અને અંગ્રેજ લશ્કરમાં ભારતીય સૈનિકોને તેમની ધાર્મિક ભાવના વિરુદ્ધ દરિયાપારના દેશોમાં જવાની બાંહેધરી આપવી પડતી હતી. આ બધા કારણોને લીધે ભારતીય સૈનિકો અંગ્રેજો વિરુદ્ધ ઉશ્કેરાયા. આ રીતના તમારે અહીંયા કને જવાબો જે છે વ્યવસ્થિત કેવી રીતના લખવા એનું પણ અહીંયા કને આપણે સરસ રીતે આદર્શ રીતે તમને અહીંયા કને મુદ્દા પાડીને લખેલા છે, તમે જોઈ શકો છો. પ્રશ્ન 5 જોડકા જોડો, જેના 5 ગુણ છે. સૌથી પહેલું છે મુંબઈ. તો મુંબઈની સામે જોડાશે આજનું સૌથી મોટું ઔદ્યોગિક વાણિજ્ય કેન્દ્ર. ચલો અહીંયા કને આ રીતના તમારે જોડકા જોડવાના છે. બીજું છે સુરત. તો સુરતની સાથે જોડાશે ડી. અંગ્રેજોએ પોતાની પહેલી ખોટી સ્થાપી. પછી છે ચેન્નાઈ. તો ચેન્નાઈની સામે કોર્ટ સેન્ટ જ્યોર્જ. પછી કોલકાતા. તો કોલકાતાની સામે ફોર્ટ વિલિયમ. અને છેલ્લું છે બેંગ્લુરુ. તો બેંગ્લોરની સામે બી આવશે, ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સાયન્સ. આ રીતના તમારે જોડકા છે એ જોડવાના છે. ચલો બની વાત કરીએ. મને ઓળખી બતાવો હું કોણ છું, જેના 3 ગુણ છે. સૌથી પહેલું, મેં મુંબઈ બંદર બ્રિટનના સામ્રાજ્ય પાસેથી ભાડે લીધું હતું. તો જવાબ આવશે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની. બીજું છે હું આઝાદ ભારતનું ખૂબસૂરત મહાનગર અને રાજધાની છું. તો જવાબ આવશે દિલ્હી. મેં ભારતમાં તાર ટપાલ વ્યવસ્થાની શરૂઆત કરાવી હતી. તો જવાબ આવશે ડેલહાઉસી. તો પ્રશ્ન 6, નીચેના પ્રશ્નોના ટૂંકમાં જવાબ આપો. તો એમાં 4 ગુણ છે. સૌથી પહેલું, એકલ સંસાધનનું ઉદાહરણ જણાવો. તો ક્રાયોલાઇટ ખનિજ આ એકલ સંસાધન છે. બીજું છે પુનઃપ્રાપ્ય સંસાધનના ઉદાહરણ સમજાવો. તો સૂર્યપ્રકાશ, પવન વગેરેના જવાબો આવશે. પ્રશ્ન 7 છે, નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધીને લખો. જેના 3 ગુણ છે. પહેલું છે નિર્માણના આધારે સંસાધનોના મુખ્ય કેટલા પ્રકાર પાડવામાં આવે છે. તો જવાબ આવશે ડી 4. બીજું છે સર્વસુલભ સંસાધન નીચેના પૈકી કોણ ગણાય છે. તો જવાબ આવશે એ ઓક્સિજન. ત્રીજું છે નવીનીકરણ સંસાધન તરીકે નીચેના પૈકી કયા છે. તો જવાબ આવશે ડી તમામ, એટલે કે જંગલો, પ્રાણીઓ અને સૂર્યપ્રકાશ તમામ આવશે. ચલો ચોથું છે નીચેનામાંથી અક્ષયશીલ સંસાધન કયું છે. તો જવાબ આવશે સી પવન ઉર્જા. ત્રીજું છે નીચેનામાંથી કયા સંસાધનો માનવ સર્જિત છે. તો જવાબ આવશે તમામ, એટલે કે વિદ્યુત, મકાનો અને બોગદા. ચલો એના પછી પ્રશ્ન 8 નીચે આપેલા સ્થળોના વિશ્વના નકશામાં દર્શાવવાનું છે ગમે તે 4, જેના 4 ગુણ છે. અહીંયા તમને 5 આવેલું છે. દક્ષિણ આફ્રિકા. તો અહીંયા કને ક્યાં આવશે તો તમે જોઈ શકો છો. દક્ષિણ આફ્રિકા છે અહીંયા કને આપણે દર્શાવેલું છે. આ રીતના વિશ્વના નકશામાં અહીંયા બતાવશે. બીજું છે ઈરાન. તો ઈરાન અહીંયા આવશે. ચીન છે અહીંયા આવશે. રશિયા અહીંયા આવશે અને અહીંયા આવશે સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકા. તો આ રીતના 5 આપણે દર્શાવેલા છે. તમારે કોઈ પણ 4 દર્શાવવાના છે. ચલો બની વાત કરીએ. નીચેના પ્રશ્નોના ટૂંકમાં જવાબ આપો. જેના 4 ગુણ છે. સૌથી પહેલો છે સૌર ઉર્જાનો મુખ્ય ઉપયોગ લખો. તો સૌર ઉર્જાનો ઉપયોગ સોલર વોટર હીટર પાણી ગરમ કરવા માટે, સોલર કુકર એટલે કે રસોઈ કરવા માટે, સોલર ડ્રાયર્સ કપડાં સૂકવવા, તેમજ જાહેર સ્થળોએ રાત્રિ પ્રકાશ માટે સોલર પેનલ અને ટ્રાફિક સંકેતોને પ્રકાશિત કરવામાં થાય છે. બીજો છે ખનિજોને શેના આધારે ઓળખી શકાય છે. તો જવાબ છે ખનિજોને તેમના રંગ, ચમક, ઘનતા અને નક્કરતાના વગેરે રાસાયણિક ગુણધર્મોના આધારે ઓળખી શકાય છે. ચલો વાત કરીએ પ્રશ્ન 9 નીચેના વિધાનોના કારણો જણાવો. જેના 6 ગુણ છે. સૌથી પહેલું છે ખેતીમાં ટપક પિયત પદ્ધતિ શ્રેષ્ઠ પિયત પદ્ધતિ છે. તો ટપક પિયત પદ્ધતિનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરવાથી એક તો પાણીની 40%થી 60% સુધીની બચત થાય છે. પાણી સાથે ખાતરો અને જંતુનાશક દવાઓ એક સરખા પ્રમાણમાં છોડના મૂળ સુધી પહોંચે છે. તેથી છોડના વૃદ્ધિ અને વિકાસ ઝડપથી થાય છે. ખાતરની 25%થી કરીને 30% સુધીની બચત થાય છે. મજૂરી ખર્ચ છે એ ઓછો થાય છે. 5મું છે અસમથળ જમીનમાં પણ સારી રીતે પિયત કરી શકાય છે. નીંદણ ઓછું થવાથી નીંદણનાશક દવાઓનો અને મજૂરીનો ખર્ચ ઘટી જાય છે. જમીનમાં પાણી ભરાઈ રહેતું ન હોવાથી રોગ જીવાત ઓછી થાય છે. અને 8મું છે વીજળીની આશરે 30%થી 35% સુધીની બચત થાય છે. 9મું છે જમીનમાં માત્ર ભેજ જ રહેતો હોવાથી ખેતીના કામો કરવાની સરળતા રહે છે. તો ઉપયુક્ત કારણસર ખેતીમાં ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ છે એ શ્રેષ્ઠ બની છે. ચલો બીજું છે રાસાયણિક ખાતર અને રાસાયણિક કીટનાશકોનો વપરાશ નુકસાનકારક છે. તો જોઈ શકો છો રાસાયણિક ખાતરો અને રાસાયણિક કીટનાશકોનો અવિવેકી અને આડેધડ ઉપયોગ કરવાથી જમીનની ગુણવત્તા ઘટી છે અને પાણીનું પ્રદૂષણ વધ્યું છે. વળી ખેત પેદાશોમાં જંતુનાશકોના ઝેરી અવશેષો રહી જાય છે. તેથી મનુષ્યના આરોગ્ય પર પણ લાંબા ગાળે ખૂબ માઠી અસર જન્માવે છે. મનુષ્યને કેટલાક રોગ થવાની શક્યતાઓ પણ ઊભી થાય છે.
ચલો આ રીતના જે છે એ તમે અહીંયા કને લખી શકો છો. આમ રાસાયણિક ખાતરોનો વપરાશ કરવો છે એ નુકસાનકારક છે. જરૂર પડે ત્યાં વિડીયોને સ્ટોપ કરતા જજો અને પ્રશ્ન જવાબો જે છે એ તમારી નોંધપોથીમાં લખતા જજો. તમને એ પણ ખ્યાલ આવી જશે કે પ્રશ્નના જવાબો શું આવશે અથવા તો કેવી રીતના લખવાના છે. ચલો, ગુજરાત કપાસના ઉત્પાદનમાં ભારતમાં ખાલી જગ્યા સ્થાન ધરાવે છે, એટલે કે પ્રથમ અથવા તો બીજું. તો પ્રથમ છેકી નાખશું, બીજું સ્થાન આવશે. અહીંયા કને નહેર છેકી નાખશું એટલે ચેકડેમ બાંધવાથી કૂવા અને બોરના તળ ઊંચા આવે છે. અહીંયા ત્રીજું છે બગીચાની પદ્ધતિએ સાર સંભાળ લઈ અને ખેતી બાગાયતી ખાલી જગ્યા કહેવાય છે. તો સૂકી કાઢી નાખશું એટલે જવાબ આવશે બાગાયતી. ડાંગર પછી ઘઉં અથવા તો બાજરી. તો અહીંયા કને બાજરી કાઢી નાખશું. એ આપણા દેશનો બીજો મહત્વનો પાક છે. ચલો 10 નીચે આપેલા પ્રશ્નોના મુદ્દાસર જવાબ લખો. એમાં પહેલું છે બંધારણની વિશેષતામાં લોકશાહી વિશે વિસ્તૃત લખો, જેના 6 ગુણ છે. લોકશાહીની વ્યાખ્યા આ પ્રમાણે આપવામાં આવી છે. લોકશાહી એટલે લોકોનું, લોકો માટે અને લોકો વડે ચાલતું શાસન. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, લોકશાહીમાં સામાન્ય રીતે દર 5 વર્ષે ચૂંટણીઓ યોજાય છે. લોકશાહીમાં લોકોએ ચૂંટેલા પ્રતિનિધિઓની બનેલી સરકાર લોકમતના આધારે અને લોકહિતની દ્રષ્ટિએ રાજ્ય વહીવટ ચલાવે છે. ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ 5 વર્ષ માટે લોકોને જવાબદાર રહી દેશનું શાસનતંત્ર ચલાવે છે. તેથી લોકશાહી જવાબદાર રાજ્યતંત્ર પણ કહેવાય છે. તો આ રીતના તમે એના જવાબ લખી શકો છો. ચલો બીજા પ્રશ્નની વાત કરીએ કે કોઈ પણ 5 ફરજો જણાવો. તો બંધારણને વફાદાર રહેવાની અને તેના આદર્શો તથા સંસ્થાઓ, રાષ્ટ્રધ્વજ અને રાષ્ટ્રગીતનો આદર કરવાની. ચલો બીજું છે આઝાદી માટેની આપણી લડતને પ્રેરણા આપનાર ઉમદા આદર્શને હૃદયમાં સ્થાપિત કરી તેનું પાલન કરવાની. દેશના સાર્વભૌમત્વ, એકતા અને અખંડિતતાનું સમર્થન કરી તેમનું રક્ષણ કરવાની. જરૂર પડે ત્યારે દેશનું રક્ષણ કરવાની અને રાષ્ટ્રીય સેવા બજાવવા તૈયાર રહેવાની અને જાહેર મિલકતનું રક્ષણ કરવાની અને હિંસાનો ત્યાગ કરવાની છે. ચલો પ્રશ્ન 10 વાત કરીએ. નીચે આપેલા વાક્યોમાં હક છે કે ફરજ છે તે તમારે લખવાનું છે, જેના 5 ગુણ છે. સૌથી પહેલું છે કાયદો દરેકને ધર્મ, જાતિ, લિંગ આધારે સરખા ગણે છે. તો એનો હક છે દરેકનો. બીજું છે જાહેર મિલકતનું રક્ષણ કરવું. તો એની ફરજ છે. પોતાના વિચારો અભિવ્યક્ત કરવા માટેની સ્વતંત્રતા એ હક છે. ચોથું છે બંધારણ પ્રત્યે વફાદારી રાખવી એ ફરજ છે. અને 14 વર્ષથી નાના બાળકોની બાળમજૂરી રોકવી એ હક છે. તો આ રીતના અહીંયા કને તમે જોઈ શકો છો. આપણે અહીંયા પ્રશ્ન જે છે એનું સોલ્યુશન જોયું છે. 11મા પ્રશ્નની વાત કરીએ કે નીચે આપેલા પ્રશ્નના ટૂંકમાં જવાબ આપો, જેના પણ 4 ગુણ છે. પહેલું છે તફાવત લખો, રાજ્ય સરકાર અને સંઘ સરકાર. તો રાજ્ય સરકારમાં આપણે લખશું કે રાજ્ય સરકાર રાજ્યનો કારભાર સંભાળે છે. ધારાસભાના અહીંયા છે. સંઘ સરકાર સમગ્ર દેશનો કાર્યભાર સંભાળે છે. ધારાસભ્યના સભ્યને વિધાનસભ્ય કે ધારાસભ્ય કહે છે, જ્યારે અહીંયા સંસદ સભ્યોને સંસદ સભ્યો કહે છે. તેને અંગ્રેજીમાં MLA એટલે કે મેમ્બર ઓફ લેજિસ્લેટિવ એસેમ્બલી કહે છે અને તેને અંગ્રેજીમાં MP એટલે કે મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ કહેવાય છે. તો આ રીતના તમે એનો તફાવત છે એ લખી શકો છો. આ રીતના તમે લખવાનું છે. જરૂર પડે તે વિડીયોને સ્ટોપ કરી અને જવાબો તમારી નોંધપોથીમાં લખતા રહેજો. અને આ વિડીયો ગમે તો લાઇક કરવાનું ભૂલતા નહીં. બીજું છે રાષ્ટ્રપતિ બનવા માટેની લાયકાતો જણાવો. તો તે ભારતના નાગરિક હોવા જોઈએ. તેની ઉંમર 35 વર્ષ કે તેથી વધારે હોવી જોઈએ. તે સંઘ સરકાર કે રાજ્ય સરકારના પગારદાર કર્મચારી ન હોવા જોઈએ. લોકસભા કે રાજ્યસભાના સભ્ય બની શકે તેટલી લાયકાત ધરાવતા હોવા જોઈએ. ચલો નીચેના 12મો પ્રશ્ન છે. નીચેના પ્રશ્નો ટૂંકમાં જવાબ આપો, જેના 4 ગુણ છે. કાયદો શા માટે જરૂરી છે? તો આપણા દેશનો કાયદો સૌને સમાનની નીતિને આધારે કામ કરે છે. સમાજમાં શાંતિ, સલામતી અને એકતાનો આધાર કાયદા પર રહેલો છે. કાયદો ઘડતી વખતે ભારતીય બંધારણના મૂલ્યોને કેન્દ્રમાં રાખવામાં આવે છે અને લોકશાહી શાસનતંત્રના વ્યવસ્થિત અને સરળ વહીવટ માટે કાયદા અનિવાર્ય છે. ચલો બીજા પ્રશ્નની વાત કરીએ કે પ્રધાનમંત્રીના કાર્યો જણાવો. તો અહીંયા કને આપણે લખીએ કે પ્રધાનમંત્રી જુદા જુદા ખાતાઓની ફાળવણી, તેની કામગીરીનું સંકલન અને દેખરેખ રાખે છે, તેમજ નીતિ વિષયક નિર્ણયો લે છે. મંત્રીમંડળના સભ્યોની નિમણૂક પ્રધાનમંત્રીની સલાહ અનુસાર ઔપચારિક રીતે રાષ્ટ્રપતિ કરે છે. કોઈપણ સંસદ સભ્યને મંત્રીમંડળમાં લેવો કે ચાલુ રાખવો તે નિર્ણય પ્રધાનમંત્રી કરે છે. મંત્રીમંડળની બેઠકોનું અધ્યક્ષપદ પ્રધાનમંત્રી સંભાળે છે. દેશના ચૂંટાયેલા સભ્યો સંસદમાં સરકારને વિવિધ પ્રશ્નો કરે છે. આ પ્રશ્નોના જવાબ આપવા માટે પ્રધાનમંત્રી અને કારોબારી બંધારણીય રીતે જવાબદાર છે. તો આ રીતના આપણું અહીંયા સંપૂર્ણ જે સોલ્યુશન છે એ પૂર્ણ થાય છે. તમે હજી સુધી જો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો, જેના કારણે અમારા દરેક નવા વિડીયોની અપડેટ તમને મળતી રહે. અને વિડીયોને લાઇક કરવાનું અને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. ફરીથી પાછી આપણે નવા વિડીયો સાથે મળીએ. ત્યાં સુધી તમે બધા મસ્ત રહો, તંદુરસ્ત રહો.